हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एमएस एजुकेशन क्लास। आज ये क्लास रे आमे क्लास 10th रो भौतिक विज्ञान जोड़े फिजिकल साइंस रो चैप्टर नंबर 7 देखिवा, जोड़ा कि मानव चक्षु और वर्ण जगत तार विषय रे आमे पढ़िबा। तो मानव चक्षु विषय रे पढ़िबा केमिति गोटे जिनस को आमे भल भाव में देखि पारुचंती, कहीं गोटे जिनस को आम भल भाव में देखी पार्टी कौन भितर आमर जो चक्षु भितर केमिति गोटे ऑब्जेक्ट तार इमेज केमती प्रोड्यूस होउची आउ गोटे आम इमेज को केमती भल भाव में देखी पार्टी तार विषय आम आज पढ़ा। तो देखंतु द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये जो कलरफुल वर्ल्ड को केमती आम देखुचंती तार विषय आज आम पढ़ा। तो लेंस द्वारा आलोकर प्रतिसरण किपर हुए पूर्व अध्याय पढ़ीच। सी कह कथा कि आमर जो आलोकर प्रतिसरण चैप्टर थिला 6 नंबर चैप्टरटा से आम आमर कौन अवतल दर्पण उत्तल दर्पण विषय तापरे आमर लेंस विषय रे उत्तल लेंस अवतल लेंस ये सबू जिनस आम पढ़ी आसी सारीछे। सेथिरु आमर धारणा हो सारी कि गोटे लेंस आ गोटे वस्तुर दूरता अनुसार सृष्टि होथिबा प्रतिबिंबर प्रकृति तार अवस्थान और आपेक्षिक आकार किपरि बदल थाए। आम देखिथिले कि ऑब्जेक्ट जदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पाखे रहिबो किंबा पोल पाखे रहिबो कि पोल आउ फोकस भितर रहिबो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर टारु दूर रे थिबो ताले इमेज कोउठी प्रोड्यूस हबो, तापरे तार कौन रिफ्लेक्शन कौटी पड़ो ये सब जिनस आम ऑलरेडी पढ़ी सारीचे। उत्तल लेंस रे केमती हम आउ अवतल लेंस रे केमती हम, उत्तल दर्पण रे केमती प्रतिबिंब पड़ो अवतल दर्पण रे केमती प्रतिबिंब पड़ो ये सब जिनस आम ऑलरेडी जानी सारीचे। तो एबे आम देखिबा मानव चक्षु विषय पढ़िबा बेले आम यह आमको किपरि सहाय्य करिवो आम देखिबा। आलोक साहाय्य आम चतुर्पार्श्व थिबा विभिन्न वस्तु को चक्षु द्वारा देखिपारू। आम आखि द्वारा ही आम सब जिनस को देखिपारू। तो चक्षु मध्य गोटे लेंस थाए। आमर जो आखि अच्छी आखिरे दीटा लेंस अच्छे, तेणु से लेंस द्वारा ही आम सब जिनस पूरा वर्ल्ड को देखी पारुचे। ये लेंस रो कार्य कौन ताले लेंस जो अच्छी आम आखिरे से कौन कार्य करुचे। दृष्टि दोष हेले चषमार उपयुक्त मापर लेंस व्यवहार करी किपरि यह दूर करा जाए आशा यही अध्याय ये सब विषय जानिबा। तो कहबार उद्देश्य आमको जो आमर दृष्टि दोष 3 प्रकार अच्छी, समीप दृष्टि दोष आउ कौन तो दूर दृष्टि दोष समीप दृष्टि दोष आउ 40। तेणु 3 प्रकार आमर दृष्टि दोष रही। तेणु कौ दृष्टि दोष रही कौ प्रकार चषमा पिंधा, उत्तल लेंस कौटी लगाव कौटी अवतल लेंस लगाव कौ दृष्टि दोष थिले केमती आम जिनस को देखिपर। तो से जिनस तो आम पढ़ी तो ता विषय आउटे अधिका आम जानिबा। तो पूर्व अध्याय आम आलोक और यार धर्म विषय जानिछु। यही अध्याय आम ये सबू धारणा को प्रयोग करी प्रकृतिर केतेक आलोकीय घटनावली को बुझिबा। आउ मध्य इंद्रधनु किपरि सृष्टि हुए, धला वर्ण केउ केउ वर्ण को लेकिन गठित, आकाश कहीं नील देखा जाए ये सब जिनस विषय आम आज पढ़ा। आमर जो आकाश अच्छी कहीं नील देखा, तो गोटे आलोकर वर्ण कहीं धला, तो यही सब जिनस विषय आज आम पढ़ा। तेणु चलतु स्टार्ट करवा। मानव चक्षु द ह्यूमन आई। चक्षु आमर अमूल्य संपद और एक अति संवेदनशील सेंसिटिव इंद्रिय। तेणु आमर जो पंच इंद्रिय अच्छी तो समस्त पंच इंद्रिय मध्य ये हूँ गोटे इंद्रिय जोटा कि हूँ आमर आखि। यह साहाय्य आमे आम चतुर्पार्श्व थिबा वैचित्र्यमय जगत को देखा समर्थ है थाओ। चक्षु बंद करी आमे वस्तुर गंध और स्वाद बा सेथिरु बाहर थिबा ध्वनिरु किंबा ताकू स्पर्श करी ताहा विषय किछि धारणा करि पारु। मात्र आखि को बंद करी ताहार वर्ण विषय आमे किछि भी धारणा करि परिबा नाही। आमे जदि आखि बंद कर दवा ताहले हमकु पूरा संसार ही अंधार देखा हबो। तेणु आमे आखि बंद करके कोनोसी जिनस को देखि परिबा नाही। तेणु आमर समस्त ज्ञानेन्द्रिय मध्यरु चक्षु चक्षु आमर कौन गोटे कैमेरा सदृश कार्य करू अछि।
ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲେନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଲୋକ ସମ୍ବେଦୀ ପରଦା ମୁକୁଳିକା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହିଁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁ ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଭଳିଆ ହିଁ କାମ କରୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲେନ୍ସ, ଆଉ ଆମର ଆଖି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଲେନ୍ସ ଅଛି। ତ ସେ ଲେନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖୁଛେ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ହେଲା କି ତାର ଇମେଜଟା କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି ନା ଆଲୋକ ସମ୍ବେଦୀ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ପରଦା ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି, ଆଲୋକ ସମ୍ବେଦୀ ପରଦା ମୁକୁରିକା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆମର ଯେଉଁ ମୁକୁରିକା ଅଛି ସେ ମୁକୁରିକା ଉପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା, ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆଲୋକ ସମ୍ବେଦୀ ପରଦା ମୁକୁରିକା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତି ତାର ଇମେଜଟା କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା ମୁକୁରିକାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ରେଟିନା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଲୋକ ଏକ ପତଳା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଝିଲ୍ଲି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚକ୍ଷୁକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତ ଆଲୋକଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ନା ଗୋଟେ ପତଳା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଝିଲ୍ଲି ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ସେ ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଟଳ କହନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଝିଲ୍ଲି ଦେଇକି ମାନେ ଆଲୋକଟା ଭିତରକୁ ଯାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଟଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଚିତ୍ର ଟିକେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା କେଉଁଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଟଳ କୁହାଯାଏ, କେଉଁଟା ମୁକୁରିକା କୁହାଯାଏ, କେଉଁଟା କର୍ନିଆ, କେଉଁଟା ରେଟିନା। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ଏ ଆଖିର ଚିତ୍ରଟାକୁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଇମେଜଟା ପଡ଼ୁଛି, କେମିତି ଆମ ଆଖି ଭିତରକୁ କ'ଣ ଆଲୋକଟା ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗୀନ ଜଗତକୁ ଦେଖିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କିଏ ନା ଆଖି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖିର ପିକ୍ଚରଟା ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଲେବଲିଂ ପୁରା ଭଲସେ ହେଇଛି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଆଖି ରହିଛି, ଏ ଆଖିରେ ଯେଉଁ ଧଳା ଅଂଶଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଟଳ, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଆଉ ତାକୁ ଯେଉଁ ଧରିକି ରଖିଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚକ୍ଷୁର ଲେନ୍ସ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଚକ୍ଷୁର ଲେନ୍ସ। ତାପରେ ଏଇ ଆଗଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ମାନେ ଟିକେ ପାଣି ଭଳିଆ ରହୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜଳା ଭରସ। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଜଳା ଭରସ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଚକ୍ଷୁର ଲେନ୍ସ। ଚକ୍ଷୁର ଲେନ୍ସ ତାର ଯେଉଁ ସାମ୍ନା ପଟଟା ସେଇଟା କୁହାଗଲା ଚକ୍ଷୁ ପିତୁଳା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ଆମର ଯେଉଁ କଳା ଅଂଶଟା ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ପିତୁଳା ବୋଲି କହୁଛେ। ତାପରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଧରିକି ରଖିଛି ଏଇଠି ଏଇ ଟାଇପ୍ର, ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର କର୍ନିନିକା। ଆଉ ଏଇ ଧଳା ଅଂଶଟା ଏଇଟା କି ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଆମର ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଟଳ। ଆଉ ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ ତାକୁ ଧରିକି ରଖିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସିଲିଆରି ମାଂସପେଶୀ। କି ମାଂସପେଶୀ ନା ସିଲିଆରି ମାଂସପେଶୀ। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମୁକୁରିକା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୁକୁରିକା। ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗା ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆସିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ମୁକୁରିକା। ସେ ଆଖିରୁ ନେତ୍ର ସ୍ନାୟୁ ଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁଛେ, ଆମେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଥିବା କି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛି, ବ୍ରେନ୍କୁ ଯାଉଛି। ବ୍ରେନ୍ରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରେନ୍ ହିଁ କରୁଛି। ତେଣୁ ସବୁ ସ୍ନାୟୁର କନେକ୍ସନ୍ ଯାଇକି କେଉଁଠି ନା ଆମର ବ୍ରେନ୍ରେ। ତେଣୁ ନେତ୍ର ସ୍ନାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ବ୍ରେନ୍କୁ ଗଲେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା, ସିଏ ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରୁଛେ। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆଉ। ତ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିଲେ କେଉଁଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସ। ଏଇଟା ହେଲା ଜଳା ଭରସ। ଏଇଟା ହେଲା ଚକ୍ଷୁ ପିତୁଳା। ଏଇଟା ହେଇଗଲା କର୍ନିନିକା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଟଳ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଇଗଲା କାଚା ଭରସ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ମୁକୁରିକା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀରେ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଇଗଲା ସିଲିଆରି ମାଂସପେଶୀ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ନେତ୍ର ସ୍ନାୟୁ। ତ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ଏଇ ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ।
ତେଣୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍पोर्टाଣ୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚିତ୍ରଟି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ତ ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ, ଧର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଏଠି ଅଛି, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅବଜେକ୍ଟଟାକୁ ଦେଖୁଛେ ତ ସେ ଅବଜେକ୍ଟଟା ଆସିକି ତାର ଯୋଉ ଇଏଟା କୋଉଠି ଆସିକି ପଡୁଛି ନା ମୁକୁରିକାରେ ଆସିକି ପଡୁଛି। ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା କୋଉଠି ଆସି ପଡୁଛି ନା ମୁକୁରିକାରେ ପଡୁଛି। ତ ଆମର କ'ଣ ନା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଲୋକ ସଂବେଦୀ ପରଦା ବା ମୁକୁରିକାର ଉପରେ ଆସିକି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ସବୁବେଳେ କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା ମୁକୁରିକା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ ମୁକୁରିକା କାହାକୁ କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ମୁକୁରିକା ଉପରେ ଆସିକି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆସିକି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ଆଲୋକ ଏକ ଯୋଉ ଆସେ, ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇକି ଆସେ, ସେ ବାଟକୁ ସେଇ ଯୋଉ ପତଳା ଶୋଷ ଝିଲ୍ଲିଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଶୋଷ ପଟଳ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଶୋଷ ପଟଳ ଦେଖିଲେ, କୋଉଟା ଶୋଷ ପଟଳ, ତ ସେଇ ଶୋଷ ପଟଳ ଦେଇକି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଆଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚେ କୋଉଠି ମାନେ ଆଖିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ। ତ ଆସିଲା ପରେ ତାର ଇମେଜଟା କୋଉଠି ଆସି ଫର୍ମେସନ ହୁଏ ନା ମୁକୁରିକାରେ ଆସିକି ଫର୍ମେସନ ହୁଏ। ଦେନ୍ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଲେ, ତ ଏଇ ଚକ୍ଷୁ ଗୋଲକର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଆଗକୁ ଅଳ୍ପ ବାହାରିକି ଆସିଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲେ ଏଇଠି କି ଆଗକୁ ଟିକେ ନାଗୁରୁ କ'ଣ ହେଇକି ବାହାରିକି ଅଛି ଆଖିଟା, ହଁ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛି କି ଚକ୍ଷୁ ଗୋଲକର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଆଗକୁ ଅଳ୍ପ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ଚକ୍ଷୁ ଗୋଲକ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଲାକାର ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ 2.3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ କି ଚକ୍ଷୁ ଗୋଲକର ବ୍ୟାସ କେତେ ନା 2.3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ବ୍ୟାସଟା ହେଉଛି 2.3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେଣୁ ଯଦି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପଡ଼ିଯିବ ଏକ୍ଜାମରେ, ତେଣୁ ଆକୁ /2 କରିଦେବେ। /2 କଲେ ଆପଣ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପାଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଗୋଲକ ହେଉଛି ଗୋଲାକାର, ଆଉ କ'ଣ ତାର ବ୍ୟାସ ହେଉଛି 2.3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଶୋଷପଟଳର ବାହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ହୁଏ। ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୂରତାରେ ଥିବା ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ମୁକୁରିକା ଉପରେ ଫୋକସ କରେ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିର ଶୋଷପଟଳର ବାହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ହୁଏ, ତ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୂରତାରେ ଥିବା ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ମୁକୁରିକା ଉପରେ ଫୋକସ କରାଏ। ଶୋଷପଟଳର ପଛରେ ଥିବା କଳା ମାଂସଳ ବସ୍ତୁକୁ କନିନିକା କୁହାଯାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ଶୋଷପଟଳ ରହିଛି, ଶୋଷପଟଳ ପଛରେ ଗୋଟେ କଳା ମାଂସଳ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ଯାହାକୁ କନିନିକା କୁହାଯାଏ। ତ କନିନିକା ନେତ୍ର ପିତୁଳାର ଆକାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଆଲୋକ, ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଆଲୋକ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପଠେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁର ଏକ ବାସ୍ତବ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଓଲଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମୁକୁରିକା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ଯେତିକି ଆଲୋକ ଦରକାର, କେତିକି ପରିମାଣର ଆଲୋକ ଦରକାର, ସେହି ଅନୁସାରେ କନିନିକା କ'ଣ କରେ, ଆଲୋକ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଏ। ଆଉ ଚକ୍ଷୁର ଲେନ୍ସ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା ମୁକୁରିକା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ କୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା ବାସ୍ତବ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଓଲଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କୋଉଠି ନା ମୁକୁରିକାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଆଲୋକ ସମ୍ବେଦୀ ସେଲ୍ ଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁକୁରିକାରେ ଥାଏ କ'ଣ ନା ଅସଂଖ୍ୟ ଆଲୋକ ସମ୍ବେଦୀ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ତ ଆଲୋକ ମୁକୁରିକା ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଲୋକ ସମ୍ବେଦୀ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂକେତ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। ଯେତିକି ବେଳେ ଆଲୋକ ଆସିକି ମୁକୁରିକା ଉପରେ ପଡ଼େ, ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଆଲୋକ ସମ୍ବେଦୀ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେ ଆଲୋକ ସମ୍ବେଦୀ କ୍ରିୟା କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇକି କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ସଂକେତରେ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ ସିଗ୍ନାଲ କ'ଣ କରନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂକେତ
ନେତ୍ର ସ୍ନାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯାଏ। ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଆମ ଶରୀରରେ ଯାହା ବି କ୍ରିୟା ହେଉଛି ସବୁ କିଛି କ'ଣ ନା ନେତ୍ର ସ୍ନାୟୁ ଆମର ଯେଉଁ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ସେ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଇକି କେଉଁଠିକି ଯାଏ ନା ଆମର ବ୍ରେନ୍କୁ ଯାଏ। ତ ବ୍ରେନ୍ ଯାହା ବି ଅର୍ଡ଼ର ଦିଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ତ ସେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପଡ଼ିଲା କେଉଁଠି ନା ମୁକୁରିକାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପଡ଼ିଲା ଇମେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା ତ ସେଇ ଇମେଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ସାରା ଆଲୋକ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସେଲ୍ ଥାଆନ୍ତି ମୁକୁରିକାରେ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। ଏଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍କୁ କିଏ ନେଇକି ଯାଏ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଖକୁ ନା ନେତ୍ର ସ୍ନାୟୁ। ନେତ୍ର ସ୍ନାୟୁ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ନେତ୍ର ସ୍ନାୟୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଏଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂକେତ ନେଇକି ଯାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଓଲଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ସଳଖ କରି ବସ୍ତୁ ଯେପରି ଅଛି ସେହିପରି ଧାରଣା ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ତ ଆମର ଇମେଜ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା ମୁକୁରିକାରେ ନା ବାସ୍ତବ ଓଲଟା ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଇମେଜ୍ଟା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଆଉ ଓଲଟାକୁ ପୁରା ସିଧା ଭାବରେ ଦେଖେଇକି ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ କ'ଣ କରେ ଆମକୁ ସେଇ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ପୁରା ସିଧା ଭାବରେ ଆଉ ତା'ର ପ୍ରପର୍ ଆକାର ଯେତିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଦେଖାଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ଆମର କେମିତି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ତ ତା'ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିସ୍କସନ୍। କ'ଣ ଦେଲା ତୁମେ ଜାଣିଛ କି କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା ଦୃଷ୍ଟି ସଂସ୍ଥାର କୌଣସି ଅଂଶର ଅପପୁଷ୍ଟି କି ଅବକ୍ଷୟ ହେଲେ ସମୁଦାୟ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିର ଅଶେଷ କ୍ଷତି କରିପାରେ। ଯଦି ଆମର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ବଡି ଉପରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ଷତି କରିପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଚକ୍ଷୁ ଗଠନର କୌଣସି ଅଂଶ ଯଥା ଶ୍ୱାସପଟଳ ହେଉ, ଚକ୍ଷୁ ପିତୁଳା ହେଉ କିମ୍ବା କର୍ଣ୍ଣିକା, ଜଳାଭରସ, କାଚାଭରସ କିମ୍ବା ମୁକୁରିକା ପରି ଅନ୍ୟ ଯାହା ଆଲୋକକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂକେତରେ ପରିଣତ କରେ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂକେତକୁ ପଠାଉଥିବା ନେତ୍ରସ୍ନାୟୁର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିରେ ବାଧା ପହଞ୍ଚେ। ଯଦି ଏ ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଜିନିଷ ଖରାପ ହେଲା ତାହେଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଉପରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ହଠାତ୍ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୁଅରୁ ଘରର ଅଳ୍ପ ଆଲୁଅକୁ ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତୁମେ ଏହା ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ଘରର ଅଳ୍ପ ଆଲୁଅରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ଇଏ ଆଲୁଅରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କମ୍ ଆଲୁଅ ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଆପଣ ଯଦି ଖରାରେ ବି ପୁରା ଟାଣ ଖରାରେ ମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଟାଣ ଖରାରେ ବହୁତ ସମୟ ରହିଥିବେ ହଠାତ୍ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଘରର କୌଣସି ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଚକ୍ଷୁ ପିତୁଳା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ରନ୍ଧ୍ର ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆମର ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁ ପିତୁଳା ଅଛି ଇଏ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରନ୍ଧ୍ର ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କର୍ଣ୍ଣିକା ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକରେ ଚକ୍ଷୁ ପିତୁଳାକୁ ଛୋଟ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଅଳ୍ପ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରାଏ। ହଠାତ୍ ଘରର ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅକୁ ଆସିଲେ ସେତକ ଆଲୋକ ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଆଲୋକରେ କିଛି ସମୟ କ'ଣ କରନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶେ ନାହିଁ। ଚକ୍ଷୁ ପିତୁଳା ଏକ ଯେହେତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପରି ରନ୍ଧ୍ର ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କର୍ଣ୍ଣିକା ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକରେ ଚକ୍ଷୁ ପିତୁଳାକୁ ଛୋଟ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଅଳ୍ପ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରାଏ। ହଠାତ୍ ଘରର ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅକୁ ଆସିଲେ ସେତକ ଆଲୋକ ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଆଲୋକରେ କିଛି ସମୟ ରହିଗଲେ କର୍ଣ୍ଣିକା ହୁଗୁଳା ହୋଇ ଚକ୍ଷୁ ପିତୁଳା ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ଓ ଅଧିକ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ରହିଯାଆନ୍ତି ମାନେ ଅଳ୍ପ ଆଲୁଅରେ ଦେଖନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଆଲୋକର କିଛି ସମୟ ରହିଗଲେ କର୍ଣ୍ଣିକା ହୁଗୁଳା ହୋଇକି
ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ଆଉ ଅଧିକ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ କରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାୱାର ଅଫ୍ ଆକୋମୋଡେସନ, ସମାୟୋଜନ। ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସ ଜେଲ୍ ଭଳି ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ତାହେଲେ ଆମ ମନରେ ଆସୁଥିବ ତ ଲେନ୍ସଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର, ନା ଆମର ଯେଉଁ ଲେନ୍ସ ଜେଲି ଭଳି। ଜେଲି ଆପଣ ଖାଇଥିବେ, ଚକୋଲେଟ୍ ବି ଖାଇଥିବେ ଜେଲି, କି କୌଣସି ଜେଲି ବି ଦେଖିଥିବେ। ତ ଜେଲି ଭଳି ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଫାଇବର ଦ୍ୱାରା ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସ ତିଆରି। ସିଲିଆରି ମାଂସପେଶୀ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ବକ୍ରତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ, ତ ଆମର ଯେଉଁ ସିଲିଆରି ମାଂସପେଶୀ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଗଠିତ। ତ ସିଲିଆରି ମାଂସପେଶୀ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଆର ବକ୍ରତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ। କେତେ ବକ୍ର ରହିବ, ତ ଏହା ସିଲିଆରି ମାଂସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସରେ ବକ୍ରତା ବଦଳିଲେ ଏହାର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବଦଳେ। ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସରେ ଯଦି ବକ୍ରତା ବଦଳୁଛି ତାହେଲେ ତାର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ, ନା ବଦଳି ଥାଏ। ତେଣୁ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ଯେଉଁ ବକ୍ରତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ର ଦୂରତା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଲେନ୍ସକୁ ଧରି ରଖିଥିବା ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଗୁଳା ହେଲେ ଲେନ୍ସଟି ସରୁ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଲେନ୍ସକୁ ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ାକ ଧରି ରଖିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ହୁଗୁଳା ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଢିଲା ଟିକେ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଲେନ୍ସଟି କ'ଣ ହୋଇଯାଏ, ନା ସରୁ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କ'ଣ ହୁଏ, ନା ବଢ଼ିଯାଏ। ଲେନ୍ସ ସରୁ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବଢ଼ିଯାଏ। ଫଳରେ ଆମେ ଦୂର ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁ। ନିକଟ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସିଲିଆରି ମାଂସପେଶୀ ସଂକୁଚିତ ହୁଏ ଓ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ବକ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଏହା ମୋଟା ହୋଇଯାଏ। ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ବକ୍ରତା ଯେତେବେଳେ ବଦଳେ ତ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବି ବଦଳିବ। ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ବକ୍ରତାରେ ବଦଳିଲେ ମାନେ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବଦଳେ। ତ ଲେନ୍ସକୁ ଧରି ରଖିଥିବା ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ାକ, ଆମର ଯେଉଁ ଲେନ୍ସକୁ ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ାକ ଧରିକି ରଖିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଟିକେ ହୁଗୁଳା ହେଇଯିବ, ହେଲା କି, ତାହେଲେ ଲେନ୍ସଟି କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ନା ସରୁ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଲେନ୍ସ ସରୁ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ଅଟୋମେଟିକାଲି ବଢ଼ିଯିବ। ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବଢ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଦୂର ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା। ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯିବ ତ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ନା ଦୂର ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା। ଫଳରେ କିନ୍ତୁ ନିକଟ ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ନିକଟ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ କ'ଣ ହବ, ନା ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ସିଲିଆରି ମାଂସପେଶୀ ଅଛି ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ନା ସଂକୁଚିତ ହେଇଯିବ। ପାଖ ବସ୍ତୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାହେବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ, ନା ସିଲିଆରି ମାଂସପେଶୀଟା ସଂକୁଚିତ ହେଇଯିବ ଆଉ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ବକ୍ରତା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯିବ। ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ବକ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଏହା ମୋଟା ହେଇଯାଏ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ନା ସରୁ ହେଇଗଲା। ସରୁ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବକ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୂର ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହବ, ନା ମୋଟା ହେଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନା ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କମିଯାଏ ଆଉ ଆମେ ନିକଟ ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖି। ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କମିଯାଏ ଆମେ ନିକଟ ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁ। ଦେନ୍ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବଦଳାଇବା ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସମାୟୋଜନ କୁହାଯାଏ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା 1 ମାର୍କିଆ ଆସେ କି ସମାୟୋଜନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ସମାୟୋଜନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ନା ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସ ଫୋକସ୍ ଦୂରତାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବଦଳାଇବା ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସମାୟୋଜନ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ପାଖ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେମିତି ରହୁଛି, ଦୂର ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କେମିତି ତାର କମ୍ ବେଶୀ ହେଉଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସମାୟୋଜନ। ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସ ଫୋକସ୍ ଦୂରତାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପାଖ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ନା ଆମର ଆକାରଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ନା ମୋଟା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଆମେ ପାଖ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦୂର ବସ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଲେନ୍ସଟା ସରୁ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଆମର ବକ୍ରତା କ'ଣ, ନା ଏଇଟା ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଦୂର ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ।
ତେଣୁ କେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆଖିର ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି, ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ଯେଉଁ ଦୂରତାରେ ଆମର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସମାୟୋଜନ କୁହାଯାଏ, ପାୱାର ଅଫ୍ ଆକୋମୋଡେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୀମା ଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ କମିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା ଅଛି ସେଥିରୁ ଆଉ କମିପାରିବ ନାହିଁ। ଆସ ଏକ ଛୋଟ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଏହା ଆମେ ଜାଣିବା। ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିବା ଆମର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା କେତେ। ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା ହେଉଛି 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଏହା କରିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ବହି ପଢ଼ୁଛେ ସେ ବହିକୁ ଆମର ପୁରା ନିକଟକୁ ନେଇଯିବା, ଆଖିର ଅତି ପାଖକୁ ନେଲେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିବ ଦେଖିବ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ବୁକ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଆଖି ପାଖକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତ କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ବୁକ୍କୁ ପାଖକୁ ନେଇକି ପଢ଼ିବା ତ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ, ଆମ ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେବ, ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରିବା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାରଣ ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା ହେଉଛି 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶନର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା ବା ଲିଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଭିଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶନର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା କେତେ। ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶନର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା ହେଉଛି 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିନିମମ୍ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତାରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତାରେ ରଖିକି ପଢ଼ିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ପଢ଼ି ବି ପାରିବା ଆଉ ଆମ ଆଖିକି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶନର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ଷୁର ନିକଟ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ, ନିୟର ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା ନ ପଡ଼ିକି ଯଦି କହିଥିବ ନିକଟ ବିନ୍ଦୁର ଦୂରତା କେତେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାବିବେ କି ସେଇଟା ହିଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା, ତାହେଲେ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହିଁ ଆନ୍ସର ମାରିକି ଆସିବେ। ତେଣୁ ନିକଟ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଆକୁ ନିକଟ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରେ ତାହାକୁ ଦୂର ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରିବା, ଆମ ଆଖି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇବ, ଆମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଦେଖିପାରିବା ତ ତାକୁ ଆମେ ଦୂର ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିବା। ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁ ପାଇଁ ଏହା ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ଅଟେ। ଆମର ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ସୁସ୍ଥ ଚକ୍ଷୁ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରେ। ଯାହାର ଆଖି ଭଲ ସେ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର ବିନ୍ଦୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରେ। ସମୟ ସମୟ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସ ଧଳା ଏବଂ ଧୂସର ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ଲେନ୍ସ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଧଳା ଏବଂ ଧୂସର କଲରର ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ଲେନ୍ସର କଲର କେମିତି। ତ ଚକ୍ଷୁର ଲେନ୍ସର କଲର ଧଳା ଏବଂ ଧୂସର କଲରର ହେଇଯାଇଥାଏ। ଚକ୍ଷୁର ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ କଥା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆଖିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ହେଇଯାଏ। ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚକ୍ଷୁ ଅଛି ତାହା ଧଳା ଏବଂ ଧୂସର କଲରର ହେଇଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁର ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୱାରନେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। କ୍ୟାମ୍ପ ବି ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାଗଣାରେ ସରକାର ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଅଛନ୍ତି
ତ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚଷମା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କର ଆମର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦୁଇଟା ଆଖିରୁ ଗୋଟିଏ ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି କି ଆମେ ଦୁଇଟା ଆଖିରେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖୁଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଖିରେ 150 ଡିଗ୍ରୀ ହିଁ ଦେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମର ଆଖି ଯେହେତୁ କ'ଣ ବିପରୀତ ଚକ୍ଷୁର ମୁଣ୍ଡର ଦୁଇ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଥାଏ, ଫଳରେ ଆମେ ସେମାନେ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିପାରନ୍ତି। କାହାର ନା ଦୁଇଟି ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଦେଖିବାର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଆମେ ଦୁଇଟା ଯେହେତୁ ଚକ୍ଷୁ ଅଛି, ଆମେ ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। 180 ଡିଗ୍ରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଆମେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତ ଏଇ ଥିଲା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ କ'ଣ ଆଉ ତା'ର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି 3 ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ, ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ, ଆଉ ଦୂର ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ, ଆଉ ଚାଳିଶା। ତ ଏଇ 3ଟା ବିଷୟରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ 2ରେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ବି ହେବ ମାନେ ଯେତିକି ଆପଣ ବୁଝିବା କଥା, ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।